Praise the Lord. Let's turn our attention to the book, the Gospel according to Luke. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കാം. Chapter 5, അഞ്ചാം അധ്യായം verse 25 and 26. 25-26 വാക്യങ്ങൾ. Immediately he got up before them, picked up what he had been lying on, went home glorifying God. Then everyone was astounded and they were giving glory to God. And they were filled with awe and said, "We have seen incredible things today." ഉടനെ അവർ കാണുക അവൻ എഴുന്നേറ്റ് താൻ കിടന്ന കിടക്ക എടുത്ത് ദൈവത്തെ മഹത്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോയി. എല്ലാവരും വിസ്മയം പൂണ്ട് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി ഭയം നിറഞ്ഞവരായി ഇന്ന് നാം അപൂർവ കാര്യങ്ങളെ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു. I want to greet you all in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ, those who are in the sanctuary as well as those who are attending service online. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വലിയ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾ സ്നേഹവന്ദനം അറിയിക്കുന്നു. ഓൺലൈൻ ശ്രവിക്കുന്നവരും ഈ ഹാളിലായിരിക്കുന്നവർക്കും ഞാൻ വന്ദനം അറിയിക്കുന്നു. Thank and praise God because our God is a God who does amazing things in the life of His people. അപൂർവമായ അത്ഭുതകരമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ദൈവത്തെ ഞാൻ സ്തുതിക്കുന്നു. During the first service, I shared a lot of things about the trip to Africa. ആഫ്രിക്കയിലേക്കുള്ള യാത്രയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ അനേകം കാര്യങ്ങൾ ആദ്യത്തെ സർവീസിൽ പറഞ്ഞു. As the Lord leads in this message also, I will try to share few things as the Lord leads. കർത്താവ് നടത്തുന്നത് പോലെ ഈ സർവീസിലും ഞാൻ പറയുവാൻ We also have the communion in front of us, communion table. നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ മേശ നമ്മുടെ മുൻപിലുണ്ട്. It reminds us about the fact that Jesus Christ has not come yet. നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് യേശുക്രിസ്തു ഇതുവരെ മടങ്ങി വന്നിട്ടില്ല. But he's going to come back very soon. യേശുക്രിസ്തു ഉടനെ മടങ്ങി വരും. The world is preparing, not the world is preparing. The church is preparing, but the world is also moving to a direction which points to the fact that our Lord's coming is at hand. സഭ ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ലോകവും അതിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. കർത്താവ് യേശു ഉടനെ വരും. So let us be ready because we don't know when will the trumpet sound come. കാഹളം ഊതുന്ന നാൾ എന്നെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. നാമും ഒരുക്കത്തോടു കൂടി ആയിരിക്കാം. This morning let us quickly meditate and see few things from the word of God before we get into the communion service. കർത്താവിന്റെ മേശയിലേക്ക് കയറുന്നതിന് മുൻപ് നമുക്ക് ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് ചില വാക്കുകൾ നമുക്ക് ധ്യാനിക്കാം. There are two words in Greek, ancient Greek. There are two words which you may be familiar, you might have heard in the past. നിങ്ങൾ ഇതിനു മുൻപ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള രണ്ട് പദങ്ങളുണ്ട് ഗ്രീക്കിൽ. Both these words are related to the word translated in English as time. സമയം എന്നുള്ള പദം അതിനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് പദങ്ങളിൽ നിന്നാണ്. One is called as chronos. ക്രോണോസ് എന്ന പദം. Second is called as kairos. കൈറോസ്. Chronos and kairos are the two words. ക്രോണോസും കൈറോസും ഇതാണ് രണ്ട് പദങ്ങൾ. Chronos refers to the linear chronological time which we all know. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ചരിത്രപരമായി അത് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്ന സമയമാണ് ക്രോണോസ്. But kairos signifies the right or the opportune time. തക്ക സമയം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് കൈറോസ്. So once again I want to remind you, chronos when it refers to the linear time, kairos is the opportune time or the right time. നമ്മുടെ മുൻപിൽ നീങ്ങി പോകുന്ന സമയത്തെക്കുറിച്ച് ക്രോണോസ് പറയുന്നുവെങ്കിൽ തക്ക സമയം എന്നുള്ളത് കൈറോസ് എന്ന പദമാണ്. ഇന്ന് പകൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ കടന്നുവന്ന ദൈവജനത്തോട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം. Today morning let me tell to the people who came to God's presence. നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ക്രോണോസിന്റെ സമയപ്രകാരം പോകുന്ന പല വിഷയങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ there may be things which are moving along in the time of chronos. നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കൈറോസ് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു സമയം ദൈവം വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം നീ മറന്നു പോകരുത്. You should know that there's a kairos, God's appointed time in your life as well. ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ എല്ലാത്തിനും ഒരു സമയമുണ്ട്. The scripture says that for everything God has a time. മനുഷ്യന് എല്ലാത്തിനും ദൈവം സമയം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. For man God has appointed a time. ജനിക്കാൻ ഒരു സമയം, to be born a time, ലോകത്തിൽ നിന്ന് കടന്നു പോകുവാൻ ഒരു സമയം, to be departed from the world there's a time. ദൈവിക പദ്ധതികൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പടിപടിയായി നിവൃത്തിയാക്കുവാനും ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്ന ചില സമയങ്ങളുണ്ട്. But there's a time appointed for man to fulfill God's purpose in his life. ആ correct kairos momentൽ നമ്മൾ ആക്ഷൻ എടുത്തില്ലെങ്കിൽ പലതും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. At that kairos moment if you don't take the right action ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സമയം നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിലുണ്ട്. There's a time appointed in our lives that God has set. സമയം കഴിഞ്ഞു പോയി നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാലും, even if you think that the time has നമ്മൾ passed, വിശ്വസ്തരായ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ, if we are faithful in God's presence, തക്ക സമയത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടി വൻ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ ദൈവം ശക്തനായ ദൈവമാണ്. at the right appointed time God will work in our lives. ഇന്ന് പകൽ എത്ര പേര് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്, കർത്താവേ നിന്റെ സമയത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ എന്നെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു. How many of you desire that, Lord, I submit myself to your time? താഴ്വരയിൽ കൂടെ പോകാൻ ഒരു സമയമുണ്ടെങ്കിൽ, there's a time to go through the valley. അപ്പുറം കടന്ന് പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്നെ നിർത്തുന്ന ഒരു സമയം ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. If that is the case, there is a time where you will be on the mountain top
as well. ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, But you should understand this. താഴ്വരയിലും പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിലും ഒരുപോലെ തന്റെ സാന്നിധ്യം തന്നു നിന്നെ നടത്തുന്നവനാണ് നിന്റെ ദൈവം. Our Lord will send his presence even in the valley and in the mountain. എന്താ പറ്റി? Come fast. ദൈവത്തിന്റെ സമയത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, If we are waiting for God's time, ദൈവം സകലതും നന്മയ്ക്കായി ചെയ്യുന്നവനാണ്. God will do everything for good. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. സ്തോത്രം. Amen. Amen. In this verse we have read, നാം ഈ വായിച്ച വാക്യത്തിൽ there was something happening. ഇവിടെ ഒരു സംഭവം നടക്കുകയാണ്. 4 people are bringing a person to Jesus. 4 പേർ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ ഒരു വ്യക്തിയെ കൊണ്ടുവന്നു. And I'm thinking it's 4 people. 4 പേരെന്ന് കരുതുന്നു. Because this man was paralyzed. ജന്മന മുടന്തനായ ഒരു പാരലൈസ്ഡ് ആയ ഒരു It വ്യക്തിയായിരുന്നു. says some men. ചിലർ എന്ന് പറയുന്നു. But I'm thinking that, what did these people do? They had to remove the roof. അവർക്ക് കൂര മാറ്റിയിട്ട്, because there were a lot of people who were gathered around Jesus. യേശുവിന്റെ ചുറ്റും അനേകർ കൂടിയിരുന്നു. There was no space to go in. അകത്തു കയറുവാൻ സ്ഥലമില്ലായിരുന്നു. So they went up to the roof. അവർ കൂരയിൽ കയറിയിട്ട്, and they lowered him on the stretcher through the roof tiles into the middle of the crowd. അവിടുന്ന് കൂര മാറ്റി യേശുവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് തന്നെ ഇറക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. At that time, ആ സമയം Jesus, യേശുക്രിസ്തു, seeing their faith, അവരുടെ വിശ്വാസം കണ്ടിട്ട്, not the man's faith, പക്ഷവാതം പിടിച്ച ആളുടെ വിശ്വാസമല്ല, but seeing their faith, ഇറക്കിയവരുടെ വിശ്വാസം കണ്ടിട്ട്, Jesus says to the man, ആ മനുഷ്യനോട് പറഞ്ഞു, friend, your sins are forgiven. നിന്റെ പാപങ്ങൾ മോചിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു. Now these people took an extra step. ഇവർ ഒരു ചുവട് കൂടുതൽ എടുത്തു. They could have come to the place. അവർക്ക് ആ സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ട്, maybe when this man was being brought, ഈ മനുഷ്യനെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ they would have given him lot of hope. അവർ നല്ല പ്രതീക്ഷയോടെ they would have told, there is a person, Jesus Christ, യേശു എന്നൊരു വ്യക്തിയുണ്ട്, and if we go to him, യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നാൽ maybe there is a solution to your problem. നിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാകും. But when they approached and when they came near, എന്നാൽ അടുക്കൽ വന്നപ്പോൾ they found that there is no way to get this man to near to Jesus. അകത്ത് കയറാത്ത വണ്ണം പുരുഷാരം അവിടെ തിങ്ങിയിരിക്കുന്നു. At that time, one thing they could have done, അവർക്ക് ഇന്നത് they ചെയ്യാമായിരുന്നു. could have left him over there, അവിടെ വിട്ടിട്ട് or take him back to the home. തിരിച്ചു വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകാമായിരുന്നു. But they went extra step. എന്നാൽ ഒരു ചുവട് കൂടെ They decided, അവർ ഇങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചു, at least if Jesus sees this man, യേശുവിനെ there കാണുകയാണെങ്കിൽ is hope for him. അവന് പ്രതീക്ഷയുണ്ട്, He will get healed. അവന് സൗഖ്യം ലഭിക്കും. And that is why Jesus says, അതുകൊണ്ടാണ് യേശു പറയുന്നത്, seeing their faith. അവരുടെ വിശ്വാസം കണ്ടിട്ട്, So they had faith. അവർക്ക് വിശ്വാസം When we ഉണ്ടായിരുന്നു. approach Jesus, യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ we should നാം have ചെല്ലുമ്പോൾ faith. നമുക്ക് വിശ്വാസം When we come ഉണ്ടാകണം. to Jesus, നാം യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ we വരുമ്പോൾ should have faith. നമുക്ക് വിശ്വാസം When we bring ഉണ്ടാകണം. somebody to Jesus, നാം ചിലരെ we should have faith. നാം വിശ്വാസത്തോടെ വരണം. When we share gospel with someone, നമ്മൾ ആരോടെങ്കിലും when we share the word with someone, നാം വചനം നാം when we ആരോടെങ്കിലും give a പറഞ്ഞാൽ, Bible to someone, നാം ആർക്കെങ്കിലും when we give gospel tract to someone, നമ്മൾ ഗോസ്പൽ ട്രാക്ട് കൊടുത്താൽ we should have faith വിശ്വാസം ഉണ്ടാകണം. that Jesus can take care of this matter. ഈ വിഷയത്തിൽ യേശു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് We അറിയണം. cannot do anything on our own. നമുക്കൊന്നും ചെയ്യുവാൻ Because കഴിയില്ല. by Jesus, കാരണം യേശു, He always turns യേശുവിന് impossible to possible. അസാധ്യത്തെ സാധ്യമാക്കുവാൻ എന്റെ ദൈവം കഴിയും. അസാധ്യങ്ങളെ സാധ്യമാക്കുന്നവനാണ്. My Lord can turn impossible to possible. അസാധ്യം എന്നുള്ള വിഷയമായിട്ട് എന്റെ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ കടന്നുപോയാൽ, If you come to Jesus with something impossible, അവൻ അത് സാധ്യമാക്കുന്നവനാണ്. He will make it possible. മനുഷ്യർക്ക് അസാധ്യം, ദൈവത്താൽ സാധ്യം. It is impossible to man but possible to ഇന്ന് God. പകൽ അസാധ്യമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളായിരിക്കാം നിന്റെ മുമ്പിൽ. You may have something which is impossible in front of പക്ഷേ you, എന്റെ ദൈവത്തിന് അത് സാധ്യമാക്കുവാൻ കഴിയും. but it's possible for my God. കർത്താവിലേക്ക് വരുന്നവർക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം. If you come to the Lord, you should have faith. എന്താണ് വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത്? Why should you have faith? ദൈവമുണ്ടെന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം. You should have a faith that there is God. അവനെ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് അവൻ പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്നവനാണെന്ന് വിശ്വസിക്കണം. You should know that if you seek Him, you will be rewarded. You should have that വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ faith. അവൻ ഉത്തരമരുളുന്നവനാണെന്ന് വിശ്വസിക്കണം. You should have faith that if you call unto Him, He will answer. നീ കണ്ണുനീർ ഒഴുക്കിയാൽ, If you shed your tears, നിന്റെ കണ്ണടയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നീ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വങ്ങൾ കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കണം. before your eyes are closed, you should know that you see നീ ഒരു the തലമുറയ്ക്ക് miracle of വേണ്ടി God. കരഞ്ഞാൽ, If you are crying out for generation, നീ ഒരു തലമുറയുടെ ദൈവിക വാഗ്ദത്തങ്ങളുടെ നിവർത്തീകരണത്തിന് വേണ്ടി ദൈവസന്നിധിയിൽ കരഞ്ഞാൽ, if you are crying out to God, if you're shedding tears for the promises for your നിന്റെ generation, കണ്ണടയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ before your eyes are closed, ദൈവിക വാഗ്ദത്തങ്ങൾ പദ്ധതികൾ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെടുന്നത് കാണുമെന്ന് നീ വിശ്വസിക്കണം. കാരണം നിന്റെ ദൈവം അത്ഭുതങ്ങളുടെ ദൈവമാണ്. you should have faith. You should believe that you will see the wonders of God because He is a miracle working ഇന്ന് God. രാവിലെ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നു, Let me say this at the beginning വ്യക്തിപരമായ itself.
ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ കാണുവാൻ നിനക്കൊരു വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം. In your individual lives, you should have the faith to see the miracles of the wonders of God. വചനത്തിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒത്തിരി ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ There are many കഴിയുന്നുണ്ട്. examples in the scriptures. ഈ മനുഷ്യനെ പലരും കൂടിയാണ് കൊണ്ടുവന്നെങ്കിൽ, Many came together to bring this man. അവരൊരു എക്സ്ട്രാ സ്റ്റെപ്പ് എടുത്തെങ്കിൽ, If they took the extra step, ഈ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഒരു എക്സ്ട്രാ സ്റ്റെപ്പ് എടുത്താൽ, if you take the extra step in God's നിനക്ക് presence, വേണ്ടി വൻ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവനാണ്. God will do mighty things for you. ഒരിക്കൽ ഒരു സഹോദരി ഉണ്ടായിരുന്നു. There was a lady like this. അവൾക്ക് കൊണ്ടുപോകുവാൻ ആരുമില്ല. There was nobody to take her. 12 വർഷമായി For 12 years, പ്രത്യേക ഒരു രോഗബാധിതയായി അവൾ മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. a specific disease was tormenting ഉള്ള her. പണം മുഴുവൻ അവൾ ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ മേൽ ചെലവാക്കി. She spent all the money on അവൾക്ക് ഒരു doctors. റിലീഫും ഇല്ല. She did not get any relief. അവസാനം അവൾ ഒരു കാര്യം അറിഞ്ഞു. Finally, she heard something. യേശു എന്നുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട്. There is somebody called Jesus. അതൊരു ഗുരുവാണ്. He's a teacher. ആ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ പോകുന്നവർക്കൊക്കെ If you go to Jesus, വിടുതൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. you will be healed. പക്ഷേ ന്യായപ്രമാണം അനുസരിച്ച് But according to the law, ഇവൾക്ക് യേശുവിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. she shouldn't go near Jesus. എങ്കിലും അവൾ വിശ്വാസത്താൽ ചിന്തിച്ചു, തീരുമാനിച്ചു. But she took a decision with അവളുടെ faith. തീരുമാനം എന്തായിരുന്നു? What was the decision? ഞാൻ അവന്റെ വസ്ത്രത്തിന്റെ അറ്റത്ത് തൊങ്കൽ തൊട്ടാൽ എനിക്ക് സൗഖ്യം വരുമെന്ന് അവൾ വിശ്വസിച്ചു. I will touch the hem of his garment and I will get healed. അന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന സകല ഇടപാടുകളെയും ഓവർകം ചെയ്തിട്ട് അവൾ ആ ജനസമൂഹത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ കൂടെ യേശുവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് പോയി. She overcame the law and the traditions and she went to Jesus. ആ തിക്കിത്തിറങ്ങി നിൽക്കുന്ന ജനക്കൂട്ടത്തിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് അവൾ എങ്ങനെയോ യേശുവിന്റെ വസ്ത്രത്തിന്റെ അടികൾ വരെ എത്തി. She had to pass through the crowded people and she touched the hem of the garment. Jesus did not see her. തൊട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യേശു ചോദിച്ചു, ആരാണ് എന്നെ തൊട്ടത്? Once she touched him, Jesus asked, who touched me? അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നവരെല്ലാം ചിന്തിച്ചോടാ, ഇത്രയും പേര് തിക്കി തിരക്കി യേശുവിനെ ഇടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, അന്നേരമാണ് ചോദിക്കുന്നത് ആരാ എന്നെ തൊട്ടതെന്ന്. The people around might have thought that everybody is touching and hitting Jesus. What is Jesus talking about? But Jesus realized something. യേശുവിന് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി. Somebody touched me with the intent of getting healed. Somebody touched me with faith. ഒരു ആഗ്രഹത്തോടെ വിശ്വാസത്തോടെ ഒരു വ്യക്തി എന്നെ തൊട്ടു എന്ന് യേശുവിന് മനസ്സിലായി. This morning, let me tell you, if you approach Jesus with faith to get a healing virtue will come out of Jesus and will touch your life. ഒരു വിടുതൽ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്തോടെ യേശുവിനെ തൊടുകയാണെങ്കിൽ അത് യേശുവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും. Hallelujah. Amen. So this lady, she touched Jesus' garment, hem of his garment. ഈ സ്ത്രീ യേശുവിന്റെ വസ്ത്രത്തിന്റെ തൊങ്ങൽ തൊട്ടു. What happened? എന്ത് സംഭവിച്ചു? Hallelujah, she got healing. തനിക്ക് വിടുതൽ ലഭിച്ചു. What has been going on for 12 years? 12 വർഷമായി സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. She got a miraculous touch. യേശുവിൽ നിന്ന് ഒരു അത്ഭുതകരമായ സ്പർശനം. There is a Kairos moment for everyone. എല്ലാവർക്കും ഒരു കൈറോസ് നിമിഷമുണ്ട്. That was God's appointed time. അത് ദൈവം നിയമിച്ച സമയം. 12 years of misery to be put behind and start a new chapter in her life. 12 വർഷത്തെ കഷ്ടതകൾക്ക് ശേഷം ഒരു പുതിയ അധ്യായം ഇതാ തുടങ്ങുന്നു. Always remember, ഓർക്കുക, 12 years doesn't matter. 12 വർഷം അത് വിഷയമല്ല. 38 years doesn't matter. 38 വർഷം അത് കാര്യമല്ല. One touch from Jesus, യേശുവിന്റെ ഒരു one സ്പർശനം, word from Jesus യേശുവിന്റെ ഒരു വാക്ക് is enough to put a full stop to your current history and start a new history through your life. നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥകൾ അത് അവസാനിപ്പിച്ച് പുതിയ അധ്യായം, പുതിയ ചരിത്രം തുടങ്ങുവാൻ അത് മതി. This man was there for 38 years. ഈ മനുഷ്യൻ 38 വർഷമായി. There was another man. വേറൊരു വ്യക്തി. He is known by one name. ഒരു പേര് മാത്രം He is തനിക്ക്. a beggar by the temple gate. താൻ ഒരു ഭിക്ഷക്കാരൻ സിനോന് മുമ്പിൽ. In that place, go to Jerusalem. യെരുശലേമിൽ പോകുന്ന വഴിയിൽ. How do you know him? എങ്ങനെ അറിയാം? If you ask about him, തന്നെ കുറിച്ച് people ചോദിച്ചാൽ will say, is he the guy who lies down on the temple gate and begs? ദൈവാലയത്തിന് മുൻപിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ഭിക്ഷ യാചിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണോ? That was his identity. അതായിരുന്നു തന്റെ മേൽവിലാസം. What is his identity? എന്തായിരുന്നു തന്റെ പേര്? Beggar lying on the gate and begging. ഒരു ഭിക്ഷക്കാരൻ അത് ദൈവാലയത്തിന് മുൻപിൽ കിടക്കുന്നു. But Peter and John goes there. എന്നാൽ പത്രോസും യോഹന്നാനും അവിടെ എത്തി. This man was expecting something from them. അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും പ്രതീക്ഷയാണ് Just like കിടക്കുന്നത്. everybody else who was going into the temple. മറ്റാരും കയറിയ അവിടെ പോകുന്നവരെ He was പോലെ expecting few coins. ചില നാണയങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം. They thought he might have thought, okay, they will also give me something. എന്തെങ്കിലും അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചില നാണയങ്ങൾ, ചില പണം കൊടുക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചു കാണാം. Expecting that, he begged to them also. അത് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് താൻ ഭിക്ഷ ചോദിച്ചു. But Peter എന്നാൽ പത്രോസ് and John, they were together. യോഹന്നാനും താൻ കൂടുതൽ അവർ ഒന്നിച്ചായിരുന്നു. They said something. അവർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, silver and gold we do not have. എനിക്ക് സ്വർണ്ണവും നാണയവും വെള്ളിയുമില്ല. What we have we give you. എനിക്കുള്ള ഞങ്ങൾക്കുള്ള in the name of Jesus walk. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നടക്കുക. What happened at that time? എന്ത് സംഭവിച്ചു അവിടെ? And they lifted him up with their hands.
hands. അവരുടെ കരങ്ങൾ പിടിച്ചു തന്നെ ഉയർത്തി. And this man's ankle, hallelujah, was healed. തന്റെ കാലുകൾ അത് സൗഖ്യമായി. He started rejoicing. താൻ ആനന്ദിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. He is no more called as the beggar by the gate of the temple. താൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ഭിക്ഷക്കാരനല്ല. He is rejoicing, he is dancing, he is jumping around. താൻ ആനന്ദിക്കുകയാണ്, സന്തോഷിക്കുകയാണ്, താൻ നൃത്തം ചെയ്യുകയാണ്. Because he got a healing in the name of Jesus. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തനിക്ക് സൗഖ്യം That's പ്രാപിച്ചു. what happens with when an encounter of Jesus comes into your life. യേശു നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടുകയാണെങ്കിൽ ഇത് സംഭവിക്കും. യേശുവിന്റെ ഒരു ഇടപെടൽ The encounter with Jesus, നിന്റെ ചരിത്രത്തെ മാറ്റിമറിക്കുന്നതാണ്. he'll change your history, നിന്റെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിക്കുന്നതാണ്. he'll change your life. മുടന്തൻ ഭിക്ഷക്കാരൻ എന്നുള്ള ഐഡന്റിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സൗഖ്യമായവനായി അവൻ മാറി. This person, he changed his identity from a lame person, from a beggar, he changed his identity. From next day he doesn't have to lie down there and beg. അടുത്ത ദിവസം തൊട്ട് അവിടെ കിടന്ന് ഭിക്ഷ യാചിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. Why? എന്തുകൊണ്ട്? Jesus touched him. യേശു തന്നെ തൊട്ടു. യേശുവിന്റെ ഒരു ഇടപെടൽ Encounter with Jesus, ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം വരുത്തുവാൻ കഴിയും. he'll change your നിന്റെ circumstances. ചരിത്രത്തെ മാറ്റുവാൻ It can കഴിയും. change your history. നിന്റെ രോഗത്തിന്റെ മേൽ സൗഖ്യം നൽകുവാൻ കഴിയും. It can heal your diseases. നിന്റെ അവസ്ഥകൾക്ക് സമ്പൂർണ്ണമായി മാറ്റിമറിക്കുവാൻ It കഴിയും. can change, transform your circumstance. Hallelujah. Amen. വിശ്വസിക്കുന്നവർ കർത്താവിനെ സ്തോത്രം ചെയ്തേ. Those who believe, praise the Lord. Amen. Hallelujah. You know, last week, കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ one day I stood for about, I think, 7 to 8 hours. 7-8 മണിക്കൂറോളം ഞാൻ നിൽക്കുവാനിടയായി. Continuous, except the lunch break. തുടർച്ചയായിട്ട് ആ ഊണിന്റെ Training was സമയം going ഒഴികെ on for the staff. സ്റ്റാഫ് ട്രെയിനിങ് നടക്കുകയാണ്. And, I was drinking some Sprite in the middle അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് സ്പ്രൈറ്റ് കുടിച്ചു. to get some energy. കുറച്ച് ഒരു എനർജിക്ക് വേണ്ടി. Putting some sugar into it. Not sugar, like into my body. കുറച്ച് ഷുഗർ ശരീരത്തിലോട്ട് കയറുവാൻ വേണ്ടി. Evening I was very tired. വൈകുന്നേരം ഇപ്പൊ നല്ല ക്ഷീണമുണ്ട്. But I looked at myself. എന്നാൽ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ നോക്കി. It was hot. വളരെ ചൂടുള്ള സമയം. And a lot of things were happening. അനേകം സംഭവങ്ങൾ, ഒരുപാട് കാര്യം സംഭവിക്കുന്നു. And it was a very effective day. വളരെ ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ദിവസം. But I realized one thing. എന്നാൽ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി. Hallelujah, I was able to stand there because the power of Jesus was moving in my body. ഞാൻ അവിടെ നിൽക്കുന്നു എങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശക്തി എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് I മാത്രം. realized one thing. ഞാൻ ഒരു കാര്യം There മനസ്സിലാക്കി. was a day when I could not even walk 50 steps a day. 50 ചുവടുകൾ പോലും നടക്കുവാൻ കഴിയാത്ത സമയം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. But an encounter with Jesus, എന്നാൽ യേശുവിന്റെ ഒരു ഇടപെടൽ, a touch by Jesus, യേശുവിന്റെ സ്പർശനം, hallelujah, changes everything. അതെല്ലാത്തിനെയും മാറ്റുവാൻ കഴിയും. This morning, let me tell you once more. ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ ഞാൻ ഈ ഒരു കാര്യം ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയട്ടെ. What is impossible with man is possible with God. മനുഷ്യനാൽ അസാധ്യമായത് ദൈവത്താൽ സാധ്യം. What is impossible with man is possible with God. മനുഷ്യനാൽ അസാധ്യമായത് ദൈവത്താൽ സാധ്യം. Have faith for a miracle in your personal life. ഒരു അത്ഭുതം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ, നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുവാൻ വേണ്ടി വിശ്വാസം ഉണ്ടാകണം. Hallelujah. That can only happen when we have a daily encounter with Jesus. അത് സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ ദൈനംദിനമായ ജീവിതത്തിൽ യേശുവുമായിട്ട് നമുക്ക് ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകണം. Hallelujah. Amen. Praise God. Amen. Somebody was asked a question. ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ഒരാളോട് How ചോദിച്ചു. do you know God lives? ദൈവം ജീവിക്കുന്നത് എങ്ങനെ അറിയും? What is proof? അതിന്റെ തെളിവ് എന്താണ്? He said there are many proofs. അനേകം തെളിവുകളുണ്ട്. But let me give you the simplest proof. ഏറ്റവും ലളിതമായത് ഞാൻ പറയട്ടെ. Today morning also I spoke to him. ഇന്ന് രാവിലെയും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് He സംസാരിച്ചു. spoke to me. എന്നോട് സംസാരിച്ചു. That should be a Christian experience. ഇതായിരിക്കണം ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ജീവിത It should be a daily walk of following Jesus. യേശുവിനോട് കൂടെ ചേർന്ന് യേശുവിനെ പിൻപറ്റുന്ന ദൈനംദിനമായ നടപ്പ്. Next thing I want to tell you this morning. അടുത്ത് എനിക്ക് So this man പറയാനുള്ളത്, gets healing. ഈ വ്യക്തിക്ക് തനിക്ക് സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചു. Okay, let me summarize it and say Jesus said to this man, ഞാൻ പറയട്ടെ, യേശു തന്നോട് I പറഞ്ഞു, tell you, get up, take your stretcher and go home. താൻ കിടക്കെടുക്കുക, വീട്ടിലേക്ക് പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞു. Immediately he got up, താൻ ഉടനെ picked എഴുന്നേറ്റു. up what he had been lying on, അവൻ എഴുന്നേറ്റു, താൻ കിടക്കെടുത്തു, went home glorifying God. ദൈവത്തെ That's the time when every people around are saying, they were അപ്പോഴാണ് ചുറ്റുമുള്ളവർ astounded, പറഞ്ഞത്. they were astonished, അവർ വിസ്മയിച്ചു. they were giving glory to God. അവർ ദൈവത്തെ And മഹത്വപ്പെടുത്തി. they say, we have seen amazing things today. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ അത്യപൂർവമായ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു. We have seen incredible things today. ഞങ്ങൾ അവിശ്വസനീയമായ കാര്യം കണ്ടു. Always have faith in God എപ്പോഴും ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസം that ഉണ്ടാകണം. God will do amazing things in your personal life. ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതകരമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമെന്നുള്ള Always വിശ്വാസം. have hope and faith in God. ആ പ്രത്യാശ, ആ വിശ്വാസം നമുക്ക് Many ഉണ്ടാകണം. times we don't have faith. പലപ്പോഴും നമുക്ക് ആ വിശ്വാസമില്ല. We don't have faith. നമുക്ക് വിശ്വാസമില്ല. Many times we proclaim faith. We say to others, have faith. നാം മറ്റുള്ളവരോട് വിശ്വസിക്കുക എന്ന് പറയും. But when it comes to our
our own life, നമ്മുടെ ജീവിതം വരുമ്പോൾ we don't have faith. നമുക്ക് ആ വിശ്വാസമില്ല. But this morning, let me tell you, have faith. ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ, നിങ്ങൾക്ക് God വിശ്വാസം will do ഉണ്ടാകണം. amazing things in your own life. ദൈവം അത്ഭുതകരമായ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യും. God will do amazing things in our life. ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതം ചെയ്യും. If you approach Jesus, ദൈവത്തോട് പോവുകയാണ്, ചെല്ലുകയാണെങ്കിൽ Jesus will do amazing things in our life. നമ്മുടെ യേശു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതം ചെയ്യും. Next thing I want to tell you, remind you, അടുത്ത് ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ, God can do amazing things in a public way. ഒരു പരസ്യമായ സ്ഥാനത്ത് ദൈവത്തിന് അത്ഭുതം ചെയ്യുവാൻ കഴിയും. But for that, അത് we need സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ prayer. പ്രാർത്ഥന We ആവശ്യമുണ്ട്. need faith and prayer. നമുക്ക് വിശ്വാസം വേണം, പ്രാർത്ഥനയും വേണം. Prayer can do amazing things. പ്രാർത്ഥന അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കും. Elijah was on the Mount Carmel. ഏലിയാവ് കർമേൽ മലമുകളിലായിരുന്നു. There is a lot of things to be said about it. അതിനെക്കുറിച്ച് അനേകം കാര്യങ്ങൾ In പറയുവാനുണ്ട്. the book of James it says, യാക്കോബിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ he was a പറയുന്നത്, man like us, നമ്മെപ്പോലെ but he സമസ്വഭാവമുള്ള prayed and it വ്യക്തിയായിരുന്നു. did not rain for 3.5 years. 3.5 വർഷം താൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു, മഴ പെയ്തില്ല. And then he prayed again and it rained. താൻ പിന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ മഴ പെയ്തു. But it says that he was a man like us, or he was a human being just like with our weaknesses. Some version says like that. നമ്മെപ്പോലെ നമുക്ക് സമസ്വഭാവിയായിട്ട് നമ്മളെപ്പോലെ ബലഹീനതകളുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു He ഏലിയാവ്. prayed for rain when he did not see anything. ഒന്നും കാണാത്ത സമയത്ത് മഴയ്ക്കായി പ്രാർത്ഥിച്ചു. To see amazing things, അത്ഭുതം കാണുവാൻ do not give up in prayer. പ്രാർത്ഥനയിൽ നാം അത് വിട്ടുവീഴ്ച Do not കാണിക്കരുത്. give up in prayer. നാം തടസ്സപ്പെടുത്തരുത്. Because sometimes ചിലപ്പോൾ it may be a culmination of years of prayer that you are going to see an amazing thing in the presence of the Lord. ചിലപ്പോൾ ഒരു അത്ഭുതം ദൈവസന്നിധിയിൽ നാം കാണുന്നത് അനേക വർഷത്തെ പ്രാർത്ഥനയുടെ All അവസാനമായിരിക്കും. those people who pray, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ, let me tell you, ഞാൻ പറയട്ടെ, your prayer works. നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഫലമുണ്ട്. Sometimes you may not see something immediately. ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്നൊന്നും കാണുകയില്ലായിരിക്കും. Last Friday, കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച I attended a meeting. ഒരു മീറ്റിംഗ് ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു. I preached there. അത് ഞാൻ It was a പ്രസംഗിച്ചു. very powerful meeting. വളരെ ശക്തമായ ഒരു മീറ്റിംഗ്. And I had to leave once the message was over because of other reasons. ചില കാര്യങ്ങളാൽ പെട്ടെന്ന് And that meeting was continuing. ആ മീറ്റിംഗ് തീരുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ പോയി. പക്ഷേ മീറ്റിംഗ് തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. And later they came and said, അതിനുശേഷം എന്നോട് after the message, ആ സന്ദേശത്തിന് ശേഷം 8 people either gave their life to Jesus or they're committed for a renewed new commitment in their life. 8 പേർ അവർ യേശു ക്രിസ്തുവിന് ജീവിതം സമർപ്പിക്കുകയോ പുനർസമർപ്പണം ചെയ്യുകയോ ചെയ്തു. I asked them what is this meeting about and all those things. എന്തായിരുന്നു ആ മീറ്റിംഗിന് എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു. ഞാൻ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി. I understood one thing. There was one lady ഒരു സ്ത്രീ ഉണ്ടായിരുന്നു along with some people. ചിലരോടുകൂടെ. And they started praying. അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചു. They were praying. അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുകയായിരുന്നു. They felt like they are called to do intercession ministry. അവർ ഇന്റർസെഷൻ പ്രയർ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ അവർ വിളിച്ചു. മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവം അവരെ വിളിച്ചെന്ന് അവർക്ക് റിയലൈസേഷൻ ഉണ്ടായി. They had the realization that they were called for intercessory prayer. And അവർ അന്നേരം ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി. They were praying. They started praying. അവരിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ They continued to pray, and when അവര് കൂടി വരുന്ന സഭ ഒരു വലിയ ഞാനിങ്ങനെ തന്നെ പറയും സാമുദായ ചട്ടങ്ങളുണ്ടെന്ന് വേണേ പറയാം. ഒരു വലിയ സഭയാണ്. The church that they were gathering had a lot of tradition. I was there too, so I know that. ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, so ഞാൻ അത് കണ്ടു. But what happened? എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? As they were praying, അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അവരിങ്ങനെ കുറച്ച് നാൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ they were praying for some time. God started moving in a powerful way. ദൈവം വളരെ ശക്തമായി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. Some unusual miracle starts happening. അത്ഭുതകരമായ സംഭവങ്ങൾ, ചില തകർന്നു കിടക്കുന്ന ചില അനുഭവങ്ങളുടെ മേൽ മാറ്റം സംഭവിക്കാൻ തുടങ്ങും. Some situations, some circumstances which were in destruction. I'm not going to tell full details. ചില യൗവനക്കാരുടെ ലൈഫിൽ ഭയങ്കരമായ വ്യത്യാസങ്ങൾ. In some young people there was great transformation. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ശക്തമായിട്ട് അവരുടെ പ്രാർത്ഥന അവർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. They are continuing their prayer. ഓർക്കണം, ആദ്യത്തെ ദിവസം ഒന്നും കണ്ടില്ല. They saw nothing on the first day. പക്ഷെ അവർ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ, but when they prayed, അവർ ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ വലിയ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി, ആ പ്രാർത്ഥന മുഖാന്തരം ദൈവം വലിയ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് മനസ്സിലായി. They understood that through the prayer God is doing miraculous work. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ സഭയിലുള്ള മൂപ്പന്മാർക്ക്, the elders in that church, അവർക്ക് അത്ര സുഖം തോന്നിയില്ല. they were not very happy. അവർ പറഞ്ഞു, they responded, ഈ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും യേശുവിന്റെ കാലത്ത് നടന്നതേ ഉള്ളൂ, ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അത് നടക്കാറില്ല, അതുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടിയെല്ലാം നിർത്തിയേക്കാൻ പറഞ്ഞു. The miracles that happened during Jesus' time, now that those won't happen, so you should stop. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഈ പള്ളി പരിസരത്ത് വെച്ച് ഈ പ്രാർത്ഥനയും പരിപാടി ഇങ്ങനെയുള്ള പരിപാടി നിർത്താൻ പറഞ്ഞു. So you should not do it in the church and its premises. നമ്മളാണ് എന്ത് ചെയ്തേനെ? What will we do? എന്ത് ചെയ്തേനെ? What will we do in such situation? അന്നോടെ എല്ലാം കെട്ടിപ്പൂട്ടി പോയേനെ. We will stop that on that day. പക്ഷെ അവരങ്ങനെ ചെയ്തില്ല. But they did not. അവര്
പിന്നെയും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി. സഭയിലല്ല, അല്ലാതെ They പ്രാർത്ഥിക്കാൻ. continued to pray in a different location. ദൈവം അവർക്ക് ഒരു സ്ഥലം കൊടുത്തു. God അവരെ gave them members ആണ് അവിടുത്തെ. another place, and they are members of the church. ആൾക്കാർ വരാൻ തുടങ്ങി. And people started gathering. അവര് ദൈവം അവർക്ക് ഒരു ടെമ്പററി ആയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി നല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പേസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു. Not a very good, but God gave them a temporary space. അവർക്ക് ദൈവം ആ ഒരു ഇന്റർസെഷന് വേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേക ആഹ്വാനം കൊടുത്തു. God gave them a special calling for intercession. അവർ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി. They started going to different places and praying. ചില ഉൾപ്രദേശങ്ങളിൽ സാധാരണ ആൾക്കാർക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. To rural and interior places where normally people don't ഞാൻ go. ഇനിയും പറയാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യം ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് തോന്നും. This might be surprising for some. ഇന്നും ആ രാജ്യത്ത് Even today in that place, നരഭോജികൾ, മനുഷ്യരെ തിന്നുന്നവരുണ്ട്. there are പോകുന്നതിന് മുമ്പ് സൂക്ഷിക്കണേ. ഞങ്ങളൊക്കെ പറയുന്ന ആവേശം കയറി ഒന്നും പൊക്കളല്ല, ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ട് വേണം പോകാൻ. there are people who eat human beings still living in that land. ഹല്ലേലൂയ. അത് എന്നോടൊരു മലയാളി, അവിടെ ഒരു പയ്യന് ഞാൻ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ മീറ്റ് ചെയ്ത ഒരു പയ്യനാണ്. അവൻ ഉൾഗ്രാമങ്ങളിൽ അവൻ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. And he is there in interior villages. അല്ല, അവൻ ഗോൾഡ് ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയത്, എങ്കിലും അവൻ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. He works there, a Malayali who works there in a gold mine. He is not a Christian. He gave that experience. പക്ഷേ വിശ്വാസിയല്ല. എനിവേ, അപ്പം ഞാൻ ഓർത്തല്ല, 20 വയസ്സുള്ള ഇവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് വേണ്ടി ഇത്രയും പോകുന്നു, നമ്മുടെ പിള്ളേരാരും ഒരു ആത്മാക്കളെ നേടാൻ വേണ്ടി പോകുന്നില്ലല്ലോ. He goes to that interior place to mine gold, and he has that desire. I had this thought in my mind, our children are not going to save souls. മലേറിയ അടിച്ച് ഇഞ്ചക്ഷൻ തന്നെ കുത്തി കയറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഗ്രാമത്തിലൊരു സ്ഥലത്ത് കിടന്നുകൊണ്ട്. And he saw pictures where alone in an interior place he is giving medicine. നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു വെട്ടോത്തി വാക്കത്തി സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ, അത് കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു. ഒരു ദിവസം പാമ്പ് കയറിയപ്പോൾ അതിട്ട് ഞാൻ അടിച്ചു കൊന്നു ഫോട്ടോ കാണിച്ചു. And in that place there are wild animals, there are snakes, and he has that attacks, poisonous snakes. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞെന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ, what I'm trying to tell here is, ഇവര് ആ ഉൾപ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് സാധാരണ ആൾക്കാർ പോകാത്തിടത്ത് അവർ പോകാൻ തുടങ്ങി. in such places, to interior places, villages, these people started going. അവരെന്നോടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു. They said this one, ഞങ്ങൾക്ക് പേടിയില്ല, we are not afraid, കാരണം പ്രാർത്ഥനയിൽ ഞങ്ങൾക്കറിയാം ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങളോട് കൂടെയുണ്ട്. because when praying we know that the presence of God is with us. ഞങ്ങൾ പോയില്ലേ ആര് പോകും? If we don't go, who will go? ഇന്ന് രാവിലെ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ. Today morning, let me ask this. ഒരു പക്ഷേ കോങ്കോയിലെ ഉൾഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ നമ്മളെ ആരെ ദൈവം വിളിച്ചില്ലായിരിക്കാം. Maybe God did not call us to go to the interior parts of Congo. പക്ഷേ വിളിച്ചെടുത്ത് നാം പോയില്ലെങ്കിൽ ആര് പോകും? But to the place where we have been called, if we don't go, who will go? നമുക്ക് പോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ലേ ആരയക്കും? ആരെ നമ്മൾ അയക്കും? If we are not able to go, who will we send? ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് രാവിലെ അതൊന്ന് സീരിയസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. We should think about this very seriously. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ. What I'm trying to tell is, ഇവര് ആ ഒരു പ്രാർത്ഥന നിർത്താഞ്ഞതുകൊണ്ട്, because they did not stop their prayer, ദൈവം അവരിൽ കൂടെ വൻ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. God continued to do mighty things through them. ഇന്ന് പകൽ ഞാൻ പറയാം, Today morning, let me say, പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് മറുപടി കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും, even if you don't receive an answer for prayer immediately, പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി ലഭിക്കുന്ന ഒരു നാൾ ദൈവം മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. there is a time God has set for the response for the prayer. ഏലിയാവ് മുഴങ്കാലിൽ ഇരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ മുട്ടിന്റെ ഇടയിൽ തലയൊക്കെ വെച്ചത് എങ്ങനെയാന്ന് പോലും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. Elijah was praying continuously. ബാല്യക്കാരനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നോക്കാൻ പറഞ്ഞു പോയി. He asked his servant to go and look. അവൻ പറഞ്ഞു പോയിട്ട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഒന്നും കണ്ടില്ല, He കാണുന്നില്ല. came back and said, I see nothing. രണ്ടാം വട്ടം ഒന്നും കണ്ടില്ല. In the second time he saw nothing. മൂന്നാം വട്ടം നോക്കിയിട്ട് ഒന്നും കണ്ടില്ല. Even the third time there was 5 nothing. പ്രാവശ്യം പോയിട്ട് ഒന്നും കാണുന്നില്ല. 5 times he went. ആറാം പ്രാവശ്യം ഒന്നും കാണുന്നില്ല. Even the 6th time there was nothing. 7ാം പ്രാവശ്യം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ At the 7th time, പറഞ്ഞൊരു കൈപ്പത്തിയോളം ഒരു മേഘം പൊങ്ങുന്നുണ്ട്. just as the size of a palm of the hand, he പറഞ്ഞത് saw a വലിയ മഴയുടെ cloud. മുഴക്കമുണ്ട്. And Elijah heard the ആഹാബിനോട് പറ, he heard that great sound of rain. Go and tell Ahab. ഇന്ന് രാവിലെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം. Today morning you should understand. ദൈവത്തിന് വൻ കാര്യങ്ങളെ കാണണമെങ്കിൽ, if you want to see great things from God, ഹല്ലേലൂയ, പ്രാർത്ഥനയിൽ മടുത്തു പോകരുത്. you should not be tired in praying. If you want to see amazing things, ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വൻ കാര്യങ്ങൾ കാണണമെങ്കിൽ, publicly God doing, പരസ്യമായി ദൈവം ചെയ്യുന്നത്, do not give up. നാം വിട്ടു പോകരുത്, മടുത്തു പോകരുത്. Do not give up. മടുത്തു പോകരുത്. When you do that, നാം അങ്ങനെ തുടർന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ, we are going to see amazing things happening. ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്ന് അത്ഭുതം കാണുവാൻ നമുക്കിടയാകും. Hallelujah. Hallelujah. How many of you really have a desire? ആ ആഗ്രഹം എത്ര പേർക്കുണ്ട്? എത്ര പേർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്? How many of you have that? എൻ്റെ ദൈവമേ, എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വൻ കാര്യം എനിക്ക് കാണണം. God, I want to see a mighty thing happening in my personal life. ഈ ദേശത്ത് വൻ കാര്യം എനിക്ക് കാണണം. I want to see a mighty thing happening in this land. Hallelujah. അതിനു വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ച് നാം പ്രാർത്ഥിച്ച് വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ, if we have that desire and if we pray for that, ദൈവം വൻ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. God will do mighty things. ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് പറയുന്നത് അറിയാമോ? Why am I saying this?
എൻ്റെ യേശു ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു. Because my Jesus still lives. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്നും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. The Holy Spirit still works. കഴിഞ്ഞ 2 ആഴ്ചയായിട്ട് അതിന്റെ പല എക്സാമ്പിൾസ് കണ്ടതാ. I saw many examples in the last 2 weeks. എൻ്റെ കർത്താവ് ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു. My Lord still lives. ആഗ്രഹത്തോടെ ദാഹത്തോടെ നിഷ്കളങ്കതയോടെ അവന്റെ സന്നിധിയിൽ നിലവിളിക്കുന്ന ഏവർക്കും വേണ്ടി അവൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നവനാണ്. If you have the desire, if you have the thirst and sincerity and call upon him, he will work on your life. നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? What is our problem? നമ്മൾ ഇച്ചിരി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡാ. We are a little complicated. നമ്മൾ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇച്ചിരി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡാ. We make things a little complicated. നമ്മൾ ദൈവത്തോട് തന്നെ നമ്മൾ ദൈവത്തെക്കാളും കൂടുതൽ ചിന്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. We think more than God, what God thinks. പക്ഷേ നമ്മൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിച്ചാൽ, But if we submit ourselves, നമുക്ക് വേണ്ടി ദൈവം വൻ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. God will do great things. ഹല്ലേലൂയ. Amen. ഒരു കാര്യം കൂടെ ഇതിനിടയിൽ ഒന്ന് പറയാം. Let me say one more thing. We took about, I don't know, maybe 13-14 suitcases of items. 13-14 പെട്ടി നിറച്ച സാധനങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി. Together the entire team, maybe more than that, I think. അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ കൊണ്ടുപോയി ഞാൻ We had a distribution. അതിനെ കൊടുക്കുവാൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട്. Oh, that you should see the video of that. അതിന്റെ വീഡിയോ കാണണം. People were like, taking stuff, running and doing all those stuff. വളരെ ആഗ്രഹത്തോടെ അവർ ആ സാധനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. And it came in the TV, as a report came. അതിനെക്കുറിച്ച് ടിവിയിൽ ഒരു റിപ്പോർട്ട്. There was a press reporter there. അവിടെ ഒരു പ്രസ് റിപ്പോർട്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു. And he took interview. താൻ ഇന്റർവ്യൂ എടുത്തു. And it came in, I have a video of that entire news. ആ ന്യൂസിന്റെ വീഡിയോ എൻ്റെ പക്ഷത്തുണ്ട്. What I am trying to say, ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, lot of things may not be news to us. നമുക്ക് ഇതൊന്നും വാർത്തയാകില്ല. തുണി കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ കാണും വാർത്ത വരുമോ? If you get a cloth, is it an important thing? ഒരു ഷർട്ടോ ഒരു പാൻറ്റോ എങ്ങാണ്ടൊന്ന് വന്നത് കിട്ടിയാൽ അത് ന്യൂസ് വരുമോ? ന്യൂസ് ചാനലിൽ വരുമോ? If you get any kind of cloth from somewhere, will it come in the news? നമ്മുടെ ക്ലോസറ്റിലെ ഒക്കെ തുണികളുടെ എണ്ണം ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ഓർക്കണം. When we see the amount of clothes we have in our closets. വല്ലവരും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്ന തുണി കിട്ടിയിട്ട് അതെടുക്കുന്നവരുടെ പോലും കാര്യങ്ങൾ ന്യൂസ് ചാനലിൽ വരത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ദേശങ്ങൾ ഇന്നും ഈ ഭൂമിയിലുണ്ട്. എന്നാൽ അതിൻ്റെയൊക്കെ മധ്യത്തിൽ നിന്നെ എത്ര അത്ഭുതകരമായാണ് നിന്റെ ദൈവം നടത്തുന്നതെന്ന് നീ ഓർക്കണം. Even today in this world there are places who are in a situation where the news comes when you distribute clothes. Think about the situation God has taken us and be grateful. എത്ര പേർക്ക് ആ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാൻ പറ്റും? How many of you can say thanks to God? എത്ര പേർക്ക് പറയാൻ പറ്റും, കർത്താവേ ഞാൻ അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു, എണ്ണമില്ലാതെ നീ എനിക്ക് ദാനമായി തന്ന എല്ലാ ദാനത്തിനായി സ്തോത്രം. How many of you are thankful to God and praise him for giving blessings which are uncountable? ദൈവമക്കളെ, അർഹതയില്ലാത്ത സ്ഥാനത്ത് ദൈവം നമ്മൾ ഇത്രത്തോളം അത്ഭുതകരമായി നടത്തിയില്ലേ? God has led us in places where we have been undeserved. ഒരു കാലത്ത് ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്ന് നിലവിളിച്ച മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ കണ്ണുനീരിൻ്റെയും കരച്ചിലിൻ്റെയും പ്രാർത്ഥനയുടെയും മറുപടിയാണ് ഇന്ന് നാം ഇരിക്കുന്ന പല ഇരിപ്പിടങ്ങളും, നാം ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങളും, നാം സഞ്ചരിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളും എന്ന് മറന്നു പോകരുത്. Many of us are in situations which are result of our parents, forefathers crying out in times when they had nothing. അനേക ഇടങ്ങളിൽ അതിരാവിലെ ദൈവസന്നിധിയിൽ തലമുറകളെ ചൊല്ലി കരയുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തതിൻ്റെ മറുപടിയാണ് ഇന്ന് നാം അനുഭവിക്കുന്ന പല സുഖ സൗകര്യങ്ങളും. ഹല്ലേലൂയ എന്നുള്ള കാര്യം നാം മറന്നു പോകരുത്. The comforts that we are having, we have right now are the results of many our forefathers crying out and praying to God in early morning hours. ഒരു തുണിക്ക് മറുതുണി ഇല്ലാതെ കഷ്ടപ്പെട്ട അനേകരുടെ തലമുറകളെ ദൈവം ഉയർത്തി. കാരണം അവർ ത്യാഗപൂർവ്വം കർത്താവിന് വേണ്ടി പലതും ചെയ്തതുകൊണ്ട്. When people worked for God with sacrificially, without any change of clothes, their generations were blessed. ഒരിക്കലൊരു ദൈവദാസന്റെ പേര് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം, പേര് പറയുന്നില്ല, ഒരു ദൈവദാസന്റെ ഒരു അനുഭവം ഇങ്ങനെ കേൾക്കാനിടയായി. I heard an experience of a man of God once. അദ്ദേഹം ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് വേറൊരു സ്ഥലത്തോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. He is traveling from one place to another. രാത്രിയിൽ സുവിശേഷ പ്രവർത്തനത്തിലാണ്. He is spreading the gospel. ഒരു സ്ഥലത്ത് അദ്ദേഹം കടന്നു വന്ന് വിശ്രമിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരിടത്ത് ബ്രേക്ക് എടുത്തു. He took a break in a place. ഇന്ന് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന പോലെ ഓരോ ദിവസത്തേക്കുള്ള ഡ്രസ്സ് അലക്കി തേച്ച് മടക്കിക്കൊണ്ടല്ല പോകുന്നത്. At that time he does not have change of clothes for every day. അതിലത്തൊരു ബൈബിളുണ്ട്, കുറച്ച് ട്രാക്റ്റ് ഉണ്ട്, പണമില്ല, ഇട്ടിരിക്കുന്ന വസ്ത്രമുണ്ട്. He has a bag, he has a Bible, some tracts, he doesn't have any money, it's just the clothes that he's wearing. കിടക്കാൻ ആരും താമസിക്കാത്ത ഒരു ഭവനം കിടക്കാൻ വേണ്ടി രാത്രിയിൽ ലഭിച്ചു. He got a place where a house where nobody else is staying. ഡ്രസ്സ് മുഷിഞ്ഞതായതുകൊണ്ട് തന്റെ മുണ്ടും ജുബായും കഴുകി ഇട്ടിട്ട് താൻ കിടന്നു. Because his clothes were dirty, he washed it and he lay down.
രാത്രിയിൽ കള്ളം വന്ന തുണി എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി. In the night, a thief came and stole those ഈ clothes. ദേവദാസൻ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് വന്നപ്പോൾ അവിടെ തുണിയില്ല. And when this man of God, he woke up, മുമ്പോട്ട് there's no പോകാൻ clothes. വഴിയില്ല. He cannot go out. തുണിയില്ലാതെ അവിടെ നിന്ന് മുണ്ട് ഒരു തോർത്ത് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക. All he has is a small piece of cloth. അങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോകണം. എന്ത് ചെയ്യണം? He has to move forward. What will he do? അവിടെ ആരോ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഒരു വീട് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ താമസിച്ച വീടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു കൂര, അവിടെ താമസിച്ചല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമില്ല, അവിടെ ആരുമില്ല. Somebody pointed this empty house, and that's why he stayed there, and there is nobody else for him. രാവിലെ വസ്ത്രം ധരിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകാനുള്ള പ്ലാനിലായിരുന്നു. His desire was to move forward the next day. എന്നാൽ അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിച്ചു. But he prayed. He prayed. പ്രാർത്ഥിച്ച് കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വേറൊരിടത്ത് ഒരാൾക്ക് ദൈവാത്മാവ് ഒരു നിയോഗം കൊടുത്തു. And when he was praying at another place, God gave a direction. പറയാം, കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പുതിയ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ക്ലോത്ത്സുമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുക്കൽ ഒരാൾ വന്നു. After some time, the story goes that another person came to him with a new set of clothes. അതിട്ടിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പിന്നെ യാത്ര തുടർന്നത്. He continues the journey with that cloth. Hallelujah. Amen. നമ്മുടെ ഒരു ഡ്രസ്സ് പോയാൽ, if one of our dress is lost. ഞങ്ങളെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു അലക്കാൻ കൊടുത്ത തുണിക്കകത്ത് ഒന്ന് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഒരു 5 തുണി ഇല്ലായിരുന്നു, 5-6 ഡ്രസ് ഇല്ലായിരുന്നു. So when we gave clothes for washing, when it came back, 5 of them were missing. അന്നേരം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയവരുടെ മുഖഭാവം കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്തു. And when I saw the face of people who lost their clothes. ഒരു തുണി പോയപ്പോൾ തന്നെ എന്തോ ഒരു വിഷമം. When one was lost, what was the പെട്ടിയിൽ വേറെ 5 എണ്ണം ഇരിപ്പുണ്ട്. There are 5 more in their suitcase. പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നതിൻ്റെ സാരാംശം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. What I'm trying to tell is this. ആ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ദൈവം ഇത്രത്തോളം നമ്മളെ സഹായിച്ചില്ലേ? God has brought us to this far from also such situations. ദൈവത്തെ മറക്കരുത്. Do not forget God. ദൈവം ചെയ്ത ഉപകാരങ്ങളെ മറക്കരുത്. Do not forget the goodness of God. ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ പറ്റി ദൈവത്തിന് പറയാനുള്ളത് അതായിരുന്നു. That was the complaint about Israel that God had to say. സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വരുമ്പോൾ, when your situation changes, നിന്റെ അവസ്ഥകൾ മാറുമ്പോൾ, when your circumstances change, നിന്നെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന നിന്റെ യഹോവയായ ദൈവത്തെ നീ മറക്കരുത്. the Lord God who saved you out of slavery, you should not forget him. ഒരിക്കൽ നാം അടിമത്തത്തിലായിരുന്നു. We were once in slavery. എന്തിന്റെ അടിമത്തം? The slavery of what? പാപത്തിന്റെ അടിമത്തത്തിൽ. We were slaves to sin. നമ്മളെ അവിടുന്ന് അവൻ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു. From that our Lord rescued us. അതിനുവേണ്ടി വില കൊടുത്തത് കൊച്ചു കാര്യമൊന്നുമല്ല. And the price that he had to pay was nothing simple. തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനെ നമുക്ക് വേണ്ടി താണ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചു. He sent his own son, begotten son, to this world. ആ യേശു കർത്താവ് താണ ലോകത്തിൽ വന്നു. And our Lord Jesus, he came to this world. 33.5 വർഷക്കാലം ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചു. He lived for 33.5 years. അവൻ ഹല്ലേലൂയ പാപമില്ലാത്തവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി പാപയാഗമായി തീർന്നു. He became a sacrifice, the one who knew no sin. നമ്മുടെ മേലുണ്ടായിരുന്ന പാപത്തിന്റെ ശമ്പളം മരണമത്രേ. ആ മരണം അവൻ തന്റെ മേൽ ഏറ്റെടുത്തു. The wages of sin, which was death, which was upon us, he took it upon him. പാപം ചെയ്തിട്ടല്ല. It is not because he sinned, നിന്റെ പാപത്തിന് പരിഹാരം വരുത്തുവാൻ വേണ്ടി, but to bring redemption to our and your sin. യേശുക്രിസ്തു കാൽവരി ക്രൂശിൽ മരിച്ചു. He died on the cross. അവന്റെ രക്തം ധാരധാരയായി ഒഴുകിയെങ്കിലും his blood was shed there. അവനെ കല്ലറയ്ക്കകത്ത് വെച്ച് വലിയൊരു കല്ല് അതിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചു. He was put on a tomb and a big stone was rolled റോമൻ on പടയാളികളെ സ്ഥിരീകരിച്ചു, കാരണം ആരുവന്റെ ശരീരം കട്ടെടുത്തുകൊണ്ട് പോകരുത്. So that his body will not be stolen. Roman soldiers were put on for guard. പക്ഷേ എന്റെ കർത്താവ് തിരുവഴുത്ത് പ്രകാരം 3-ാം ദിവസം റോമൻ ഇംപീരിയർ മുദ്രയെ പൊട്ടിച്ച് ഇതുവരെ സംഭവിക്കാത്ത ഒരു സംഭവം നടന്നു. മരണത്തിൽ നിന്ന് അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു. But just as the scripture says, on the 3rd day our Lord Jesus rose from the dead. ആ കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് കർത്താവ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇനി വേഗം വരുന്നു. That Lord, he rose from the dead and he said, I am നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം coming back. കലങ്ങി പോകരുത്, വ്യാകുലപ്പെടരുത്. You should not be troubled, your heart should not be പിതാവിന്റെ troubled. ഭവനത്തിൽ അനേക വാസസ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. There are many dwelling places in my Father's house. If that was not the case, I would have told you. ഒരുക്കിയിട്ട് വേഗം വരാം. I will prepare that place and I will come back. ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകും. I will take you there. പക്ഷേ ഞാൻ നിങ്ങളെ അനാഥരായി വിടുകയില്ല. But I will not leave you as orphans. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യസ്ഥനെ അയക്കും. I will leave you a helper. വാഗ്ദത്തത്തിന്റെ ആത്മ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അയക്കും. The gift, the promise, that is the Holy Spirit. ഞാൻ പോയി പിതാവിനോട് ചോദിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അയക്കും. I will go to my Father and I'll send the Holy Spirit. ആത്മാവ് നിങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കും. That Holy Spirit will be with you. പറയണമെന്ന് അറിയാത്ത സമയത്ത് അവൻ നിന്നെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കും. When you do not know what to tell, the Holy Spirit will help you there. ആഴ്ചകളിൽ അത് ഞാൻ കണ്ടതാണ്. I witnessed that in the last few days. പലരുടെയും വിഷയത്തിൽ. It's not my own thing, but other people. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ ദൈവം അത്ഭുതങ്ങളുടെ ദൈവമാണ്. Our Lord is a miracle working God. Amen, Jesus. Hallelujah.
ഇന്ന് പകൽ അതുകൊണ്ട് നാം ദൈവസന്നിധിയിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ Today morning, as we are coming into God's നമ്മുടെ presence, വിശ്വാസം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. we should have the faith. നമ്മുടെ അകത്ത് പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടായിരിക്കണം. We should continue in our prayer. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ പറഞ്ഞു, വ്യക്തിപരമായിരിക്കുന്ന ജീവിതത്തിൽ ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി വൻ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ശക്തനാണ്. God is mighty to do mighty things in your own life. എൻ്റെ ദൈവത്താൽ കഴിയാത്ത എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? Is there anything impossible to my God? Is there anything too hard for our Lord? എന്തെങ്കിലും അവന് സാധ്യമല്ല, അവന് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? Is there anything too hard for my God? ഹല്ലേലൂയ. രണ്ടാമത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിന്റെ പബ്ലിക്കലി അല്ലെങ്കിൽ ഹല്ലേലൂയ പരസ്യമായിട്ട് നിനക്ക് വേണ്ടി ചില അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവനാണ് നിന്റെ ദൈവം. Our Lord will do miracles in public places for ഇന്ന് പകൽ you. ദൈവാത്മാവിന്റെ നിയോഗത്തോടെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം. I am telling this with the leading of the Holy ഇസ്രായേൽ Spirit. ജനത്തിന് എഴുത്ത് അവർക്ക് വിപരീതമായിരുന്നു. It was against that Israelites writing. ഞാൻ പറയുന്നു, ഹാമാൻ രാജാവിനോട് പോയി ഒത്താശ പറഞ്ഞ് ഒരു കൽപ്പന പുറപ്പെടുപ്പിച്ചു. Haman went to the king and he got something in writing which was against Israelites. പക്ഷേ മൊർദെഖായും എസ്തേറും കൂട്ടരുമെല്ലാം ഉപവസിച്ചു. But Mordecai and Esther and the other Israelites, they fasted. രാജാവ് എഴുതിയ രേഖയെ കുറെ തിരിച്ചു മറിക്കുവാൻ എൻ്റെ ദൈവം കഴിവുള്ളവനാണ് നിന്ന് പകൽ മനസ്സിലാക്കണം. The writing which the king wrote, our God is able to bring solution even for ഇനി that. പോട്ടെ, തിരിച്ചെഴുതിയില്ലെങ്കിൽ, Even if it was not rewritten, തീച്ചൂളയിലേക്ക് ഇടേണ്ട വന്നാലും, even if you are put in the fiery furnace, സിംഹഗുഹയിലിട്ടാലും, even if you had to go into the den of സിംഹത്തിന്റെ lions, വായടയ്ക്കുവാനും, our Lord is able to close that അഗ്നി നിന്റെ mouth ശരീരത്തിൽ ഏശാതിരിക്കുവാനും, so that the fire will not devour you, നീ അഗ്നിക്കകത്തുനിന്ന് ജീവനോടെ പുറത്തു വരുവാനും, so that you will come out of the furnace. സിംഹങ്ങൾ നിന്നെ ഗർജിക്കുന്ന സിംഹങ്ങളാണ് നേരത്തെ, പക്ഷെ അവർ ഒരു അക്ഷരം പോലും മിണ്ടാതെ നീ അതിന്റെ ഗുഹയ്ക്കകത്തുനിന്ന് പുറത്തു വരുവാനും, The roaring lion will not harm you. എന്റെ ദൈവം ശക്തനാണെന്നുള്ള കാര്യം നീ മനസ്സിലാക്കണം. Our Lord is able and he is mighty to എന്തിനു deliver പറയണം, എന്തിനു പറയണം? What more should I say? യഹൂദന്മാരും പുരോഹിതന്മാരും എല്ലാം വിചാരിച്ചു യേശുവിന്റെ കഥ ഇവിടെ കൊണ്ട് തീർന്നു. The Jewish people, the priests decided that they are going to finish Jesus. റോമൻ പടയാളികൾ വിചാരിച്ചു ഇവന്റെ കഥ ഇന്നുകൊണ്ട് തീരുകയാണ്. The Roman soldiers decided and they did that Jesus' story is going to end here. യേശുവിന്റെ ചരിത്രം ഇവിടെ കൊണ്ട് The തീരുകയാണ്. history of Jesus is ending here. ബേത്ലഹേമിൽ ജനിച്ചു. He was born in Bethlehem. നാസറേത്തിലും മറ്റു പല സ്ഥലങ്ങളിലും വളർന്നു. He was raised in 30 Nazareth and വയസ്സ് other കഴിഞ്ഞപ്പോൾ places. അവൻ പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങി. He started his ministry on ചില 30 years. അത്ഭുതങ്ങൾ അടയാളങ്ങളൊക്കെ അവൻ ചെയ്തു, വൻ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു, നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. He did some miracles, he did some great teachings. എന്നാൽ ഇതാ ഇവന്റെ ചരിത്രം ഇവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. But his story is ending here. ശിഷ്യന്മാരെല്ലാം ചിതറിപ്പോയി. The disciples scattered. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, But understand one thing. സ്വർഗത്തിലെ പിതാവിന്റെ ഉദ്ദേശം അവന്റെ ചരിത്രം അവിടെ കൊണ്ട് തീരുക എന്നുള്ളതല്ല. But the purpose of our God in heaven is not to end the history there. പിതാവിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? What is the purpose of our Father? പുത്രൻ മൂന്നാം ദിവസം ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും. The Son should raise on the third day. മൂന്നാം ദിവസം അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും. On the third day he should ഇന്ന് resurrect. രാവിലെ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറയട്ടെ. Let me remind you one more. നിന്റെ ചരിത്രത്തെ വീണ്ടും എഴുതുവാൻ മാറ്റിമറിക്കുവാൻ ദൈവം ശക്തനായ ദൈവമാണ്. My God is mighty to change, rewrite our history. മനുഷ്യർ എന്തെങ്കിലും പറയട്ടെ. Man can say whatever they want. ഒത്തിരി പേര് പറഞ്ഞു ഇവൻ നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നു. Many people said that Jesus was a good ഒത്തിരി പേര് person. യേശു മരണത്തിന്റെ സമയത്ത് സഹതാപത്തോടെ യേശുവിലേക്ക് നോക്കി. Many people had pity on Jesus when he was going to die. പലരും പറഞ്ഞു ഇവന് രക്ഷിക്കാൻ കഴിയത്തില്ലേ. Many people mocked at him. രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കി ഇവന് എന്തു പറ്റത്തില്ലയോ. Many people mocked and said he healed other അവൻ people. Why കുരിശിൽ can't he ഇറങ്ങി save വന്നാൽ ഞങ്ങൾ himself? വിശ്വസിക്കാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. If he came out of the cross, we will believe in എന്നാൽ him. പിതാവിന്റെ ഉദ്ദേശം അവൻ കുരിശിൽ നിന്ന് താഴെ വരുവാനല്ലായിരുന്നു. But the plan of God is not for him to come out from the cross. ഹല്ലേലൂയ. പിതാവിന്റെ ഹിതം അവൻ മരണത്തെയും മരണപാശങ്ങളെയും അഴിച്ച് മൂന്നാം ദിവസം ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കണമെന്നായിരുന്നു. But the will of our Father God was for him to defeat death and to rise up on the third day. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ If that is the case, എന്റെ ദൈവത്താൽ അസാധ്യമായത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? is there anything which is impossible എന്റെ to my ദൈവം God? അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ദൈവമാണ്. My God is a miracle working ഒരു God. കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് കർത്താവിന്റെ മേശയിലേക്ക് ഞാൻ പ്രവേശിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. I would like to say one more before entering the Lord's ദൈവം തന്റെ table. സഭയിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവനാണ്. God will do miracle in his church. God will do amazing things in his church. ദൈവം സഭയിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ That is പ്രവർത്തിക്കും. the history we read in the Bible. നാം ചരിത്രത്തിൽ ചരിത്രത്തിൽ വായിക്കുന്നതാണ്. And we see in the history of the church also. നാം വചനത്തിലും വായിക്കുന്നു, സഭാ ചരിത്രത്തിലും വായിക്കുന്നു. God does amazing things ദൈവം അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കും for a people who are seeking him. ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക്. There are a lot of things to be said about that. അതിനെക്കുറിച്ച് അനേകം കാര്യങ്ങൾ But this പറയുവാനുണ്ട്. morning let me remind you the church. സഭയോട് ഞാൻ ഇത് ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ.
expect amazing things to happen through the church. സഭയിലൂടെ വൻ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് അത് പ്രതീക്ഷയോടെ ഇരിക്കുക. Expect great things to happen through the church. സഭയിലൂടെ വൻ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ആ പ്രത്യാശ വേണം. These are the days ഈ ദിവസങ്ങളിൽ when God is going to do amazing things. ദൈവം അത്യപൂർവമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ചിലരുടെ വ്യക്തിപരമായിരിക്കുന്ന ജീവിതത്തിൽ, in individual lives, ചില പബ്ലിക് ആയിട്ടുള്ള വിഷയത്തിൽ, in certain public matters, ദൈവസഭയിൽ, in church, യേശു ചില ആശ്ചര്യകരമായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ദിവസങ്ങളാണ്. God will do some amazing things. ചില രേഖകൾ എഴുതി മാറ്റുന്ന ദിവസങ്ങളാണ്. God will rewrite certain writings. ചില വിഷയങ്ങളുടെ മേൽ ദൈവം അത്ഭുതം ചെയ്യുന്ന ദിവസങ്ങളാണ്. In some matters God is going to do miraculous wondrous things. നിനക്ക് കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ ദൈവം നിന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളാണ്. The things that you are not able to do, God will make you able to do. പല വിഷയങ്ങൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ ഒക്കെ വെളിച്ചത്തിൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം. Many things are going through my mind. Let me say that in the light of those. ലോകം എഴുതിയ വിധിയെ മാറ്റി മറിക്കുവാന്റെ ദൈവം ശക്തനായ ദൈവമാണ്. My God is mighty to rewrite, to correct what the world has written. നിനക്ക് ചില ലിമിറ്റേഷൻസ് ലോകം കുറിച്ചേക്കാം. World might have given you certain limitations. ലോകം പറഞ്ഞേക്കാം ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് നീ പോകത്തില്ല. World might say that you will not go further than this. ലോകം പല അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞേക്കാം. World will say many things. ഈ മനുഷ്യനോട് പറഞ്ഞേക്കാം നീ ഇങ്ങനെ തന്നെ കിടന്ന് നിന്റെ അന്ത്യം ഈ കട്ടിലേലായിരിക്കും. Your ending will be to the paralyzed man. The world will say that your ending will be in this bed. പക്ഷേ ദൈവത്തിന് ഒരു കൈറോസ് മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി. For that person God had a moment of kairos. ഹല്ലേലൂയ. ലോകം പറഞ്ഞു നിന്റെ അവസാനം ഈ കട്ടിലേലാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ, when the world said your ending is on this mattress, എൻ്റെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു, my Lord said, no കട്ടിലേ തീരത്തില്ല. your life will not end ഒരു in this ദിവസം നീ bed. കിടക്ക എടുത്ത് പോകേണ്ടവനാണ്. There will be a day when you will take the bed. നീ ഒരു ദിവസം കിടക്ക എടുത്ത് നീ പോകേണ്ടവനാണ്. There's a day when you will go by carrying this എത്ര bed. പേര് വിശ്വസിക്കുന്നു? How many of you will believe that? നിന്നെ ബന്ധിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന ചില കിടക്ക എടുത്തുകൊണ്ട് നീ പോകുന്ന ദിവസം നിന്റെ മുമ്പിലുണ്ട്. There are certain bondages which are binding you and are putting you in this bed. നിന്നെ കിടക്കയിലിട്ടിരിക്കുന്ന പോലെ ചില അവസ്ഥകളിൽ നിന്നെ തളർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളെ എടുത്തുകൊണ്ട് നീ നടന്നു പോകുന്ന അത്ഭുതം കണ്ടിട്ട് നീ പോകുന്ന ദിവസങ്ങൾ നിന്റെ മുമ്പിലുണ്ട്. There are certain days which will come into you where you will be delivered and you'll take that bed and you'll walk for God. ഹല്ലേലൂയ. ചില വിഷയങ്ങളിൽ നീ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന പോലെ കിടക്കുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇന്ന് പകൽ ഞാൻ കൽപ്പിക്കുന്നു, ആ വിഷയത്തിന്റെ മേൽ ഒരു വിടുതൽ വ്യാപരിച്ച് നീ കിടക്കെഴുന്നേറ്റ് നടക്കുന്ന പോലെ നടക്കുന്ന ദിവസങ്ങൾ നിന്റെ മുമ്പിലുണ്ട്. If there are certain bondages in your life, I am telling in the name of Jesus that there is going to be deliverance in your life. കുടുംബത്തിന്റെ അവസ്ഥയ്ക്ക് ദൈവം മാറ്റം വരുത്തുവാൻ ശക്തനാണ്. There is changes going to be in your family life. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അവസ്ഥയ്ക്ക് ദൈവം മാറ്റം വരുത്തുവാൻ ശക്തനാണ്. God will change matters in your children's life. ഇന്ന് പകൽ നിനക്ക് വേണ്ടി വൻ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവനാണ്. God will do mighty things in your life. വിശ്വസിക്കുന്നവർ കർത്താവിനെ സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ. Praise God, those who believe. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ചില വിടുതലുകൾ വ്യാപരിക്കട്ടെ. In the name of Jesus, let there be certain deliverances. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. We praise you, Lord.